فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ بڑ نے فون کیا تھا کہ ریڈیو کار میں کوئی گڑبڑ کی گئی ہے، اس میں علی کا بیٹھنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے دوسری گاڑی بھجوا دی۔ لیکن پھر دوسرا فون آیا کہ ریڈیو کار دھماکے سے تباہ ہو گئی ہے، ڈرائیور مارا گیا ہے، لیکن تم لوگ محفوظ ہو، تاہم تمہارا وہاں سے نکلنا آسان نظر نہیں آتا۔ میں نے اسی وقت بڑ سے کہہ دیا تھا کہ میں خود وہاں پہنچ رہا ہوں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس قسم کی کوئی بات ہوگی، تبھی تم نے پولیس والوں کو ہماری تلاشی لینے پر اکسایا تھا۔ میں نے بڑ سے کہا، میں ان سے درخواست تو کر نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ میرے دوست ہیں، پلیز میری خاطر انہیں تھوڑی دیر بعد گرفتار کیجیے گا۔ تہذیب ہنسنے لگی اور میں جنرل ٹیری سے مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے دھماکہ خیز مادہ کار کی اگنیشن سے منسلک کر دیا گیا تھا۔ جیسے ہی کار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی، بم بلاسٹ ہو گیا۔ ہاں، بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن اصل بات تو ماہرین کی رپورٹ کے بعد ہی سامنے آ سکے گی۔ لیکن اس راز پر سے تو کوئی ماہر بھی پردہ نہیں اٹھا سکے گا کہ بم رکھنے والے کون تھے۔ تہذیب نے کہا، اس کام کے لیے ہمارے پاس ایک جن موجود ہے۔ میں نے مسکرا کر بڑ کی طرف دیکھا، وہ جن ان لوگوں کے حلیہ بھی بتا سکتا ہے، اور اس نے گرے کلر کی اس کار کا نمبر بھی نوٹ کر لیا ہوگا جس سے تعلق رکھنے والے افراد نے یہ حرکت کی ہے۔ جتنی جاڑ بڑ کو پڑتی ہے، اتنی تو کوئی مسخرہ جن بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بڑ نے برا سمو بنا کر کہا، میں نے ایک زوردار کہکہا لگایا، گویا اس معاملے میں تم نے جنات کو بھی مات کر دیا۔ ہاں، اور میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ اب جنات کی جان چھوڑ دینی چاہیے، وہ بیچارے میری مستقل مزاجی سے عاجز آگے ہوں گے، اور پھر یہ تو قانون قدرت ہے کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں۔ چنانچہ اب جنات کا نمبر ہے۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ اب کبھی جاڑ برداشت کر کے جنات کو مزید احساس کمتری میں مبتلا نہیں کروں گا۔ تمہیں دوسروں کے جذبات و احساسات کا خیال رکھنا چاہیے علی، کیتھی نے شرارت سے کہا۔ میں نے تو ہمیشہ خیال رکھا کہ کہیں جنات کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچ جائے، اسی لیے میں نے بڑ سے وہ رویہ روا نہیں رکھا جو تابع جنوں سے رکھا جاتا ہے۔ اب بڑ نے ان کی برابری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو کیا بڑ کے اس رویے سے انہیں تکلیف نہیں پہنچے گی؟ بات تو تم درست کہہ رہے ہو، کیتھی براؤن نے تائیدی انداز میں سر ہلا کر کہا، اور بڑ چراغ پا ہو گیا۔ میں تمہارا ساتھی ہوں، تمہیں میری فکر کرنی چاہیے یا جنات کی، جن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے بنا کر کہا۔ یہ بات بھی درست ہے، کیتھی نے کہا۔ وہ پوری طرح محظوظ ہونے کے موڈ میں تھی۔ جنرل بھی بڑی دلچسپی سے یہ لا یعنی باتیں سن رہا تھا، اور تہذیب تو اس قسم کے نوک جھونک کی عادی ہی تھی۔ اب دیکھو، بڑ مجھے اقربا پروری سکھا رہا ہے، حالانکہ ساری دنیا میں جمہوریت کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر بلا میں اکثریت کی دل آزاری کیوں کر سکتا ہوں؟ تمہاری یہ دلیل تو بہت ہی زوردار ہے علی، کیتھی نے داد دی۔ اب میرے خیال میں بڑ کو شکست تسلیم کر لینی چاہیے، لیکن یاد رکھو کہ آخری فتح بڑ کی ہوگی۔ بڑ نے غصے سے سر جھٹکتے ہوئے کہا، اور یہ بھی سن لو کہ اتنا فرما بردار تمہیں بڑ کے علاوہ کوئی اور ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ میں تو وحدت کا قائل ہوں بڑ، نہ دوسرا ڈھونڈوں گا اور نہ ملے گا، لیکن اصل بات تو رہی جاتی ہے، گرے کلر کی کار کا نمبر تو بتاؤ، میں تمہیں اس بارے میں بتاتا ہوں۔ دفتن جنرل نے انٹرکام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، اور میں حیران رہ گیا۔ جو بات صرف بڑ کو معلوم ہونی چاہیے تھی، وہ جنرل کے علم میں کیسے آئی؟ تم نے فون پر ہی جنرل کو کار کے نمبر سے مطلع کر دیا تھا۔ میں نے بڑ کو گورتے ہوئے آہستگی سے کہا، کیا غلطی ہو گئی چیف؟ بڑ نے بوکھلا کر کہا، میں نے سوچا تھا کہ ہمیں جلد از جلد معلومات بھی حاصل ہو جائیں گی اور ہم تیزی سے کارروائی بھی کر سکیں گے۔ تم نے بہت اچھا کیا بڑ، میں نے مسکرا کر کہا۔ اب تک یقیناً کار کے مالکان کا سراغ لگایا جا چکا ہوگا۔ مجھے تم پر فخر ہے بڑ، اب ہم واقعی تیز رفتاری سے کارروائی کر سکیں گے۔ ان کے بارے میں مکمل چھان بین کی جا چکی ہے۔ جنرل ٹیریس نے انٹرکام بند کرتے ہوئے کہا، وہ آج ہی صبح گوٹے ہل میں داخل ہوئے ہیں اور شی گرائے سے یہاں پہنچے ہیں۔ ان کے پاس کرائے کی کار ہے، قیام ڈیوس ہوٹل میں ہے، اور ان کے پاسپورٹ انہیں سیاہ ظاہر کرتے ہیں۔ تمہارے آدمیوں نے انہیں چھیڑا تو نہیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ جنرل نے کہا، تمام معلومات ہم نے اپنے ذرائع سے حاصل کی ہیں۔ بہت عمدہ جنرل، ان کی نگرانی جاری رہنی چاہیے، ان کے خلاف میں خود کارروائی کروں گا۔ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ جنرل نے مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی معاملات میرے ذہن میں پوری طرح صاف نہیں ہیں جنرل،
रैंडल हावर्ड को भरपूर नुकसान पहुंचाने में तो हम कामयाब हो गए, मगर हम उसे एहसास शिकस्त से हमकिनार नहीं कर सके। कोई शख्स बहुत ज्यादा डीठ हो तो उसे एहसास शिकस्त से हमकिनार नहीं किया जा सकता, जनरल ने कहा। मैं मुस्कुराया। उसके खिलाफ काम करने के लिए मुझे वक्त ही कब मिला है जनरल? मैंने कहा, हमने वही काम किया तो है जो तुम करते, बल्कि बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से और बहुत कम वक्त में किया है। एक रात में अरबों डॉलर और सैकड़ों अफराद का नुकसान पहुंचा कर भी तुम मुतमईन नहीं हो। ये बात नहीं है जनरल, ये नुकसान उसे एक मुल्क ने पहुंचाया है। उसमें इतनी ताकत बहरहाल नहीं है कि वो किसी मुल्क का मुकाबला कर सके। मेरे बारे में उसका ख्याल ये है कि जब चाहे मुझे किसी चींटी की तरह मसल सकता है। मुझे उसका ये ख्याल बातिल करना है और इसके लिए मेरे जहन में चंद तरीके हैं जिन्हें तरतीब देने के बाद मैं देखूंगा कि रैंडल हावर्ड कितने पानी में है। इस ज़मन में सबसे पहले मैं डेविड से बात करूंगा, इसके बाद ही आइंदा के लिए दुरुस्त लाहे अमल मुरतब हो सकेगा। डेविड से बात करते वक्त मुझे मुकम्मल तन्हाई दरकार होगी। अब तुम्हारे कमरे में कुछ भी नहीं है, जनरल ने जीप कर कहा। डेविस होटल में मुकीम दोनों अफराद से मैं किसी सरकारी एजेंसी के एहलकार के रूप में मिलना चाहता हूँ। ऐसा सरकारी एहलकार जो अपना वजूद भी रखता हो मगर अपने ओहदा पर मौजूद भी ना हो। ये क्या बात हुई? जनरल ने हैरत से पलकें झिपकाईं। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। गुज़श्ता रात की शबे बेदारी के असर की वजह से वो मेरी बात समझ नहीं पाया था। मेरी बात का मतलब तुम्हें बड़ी या तहजीब में से कोई भी समझा देगा, मैंने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। डेविड रेयान किसी गहरी सोच में डूबा हुआ मिला। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट जरूर उभरी थी, जिसमें गर्मजोशी नाम को भी नहीं थी। किन ख्यालों में खोए थे डेविड? मैंने गुफ्तगू बराए गुफ्तगू के लिए कहा। मुझे यहाँ जिस मकसद के तहत भेजा गया था, क्या उसे पूरा कर सकूंगा? डेविड ने कहा। मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था। तुम्हें शायद इसलिए यहाँ भेजा गया था कि मेरे बारे में तफ्तीश करके रैंडल को रिपोर्ट पेश करो। हाँ, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ तो मैं अपनी मर्जी से जुम्बश भी नहीं कर सकता। तफ्तीश क्या खाक करूंगा? मुझे हैरत है डेविड, क्या वाकई दुनिया में तुम जैसे मासूम लोग भी होते हैं? डेविड संभल कर बैठ गया। इसमें हैरत की क्या बात है? मैंने कौन सी बात गलत कही है? रैंडल के सामने इस वक्त सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी मौत। उसने एक ही तीर से दो शिकार करने की कोशिश की थी। हम अगर इस गाड़ी में बैठ जाते तो क्या नतीजा होता? कार बम के जरिए उसने मेरी हलाकत का सामान किया था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मेरे साथ तुम्हारा सफाया भी हो जाए तो उसकी दर्द-ए-सरी कम हो जाएगी। मैंने यूं भी सोचा था, डेविड ने कहा, लेकिन यह भी तो मुमकिन है कि ये हरकत तुम्हारे किसी और दुश्मन। बिल्कुल मुमकिन है, मैंने उसकी बात काट कर कहा। लेकिन अगर ये बात साबित हो गई कि इसका जिम्मेदार रैंडल ही था तो तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, डेविड ने तेजी से कहा। इस तरह कम से कम मेरी जिंदगी तो खत्म नहीं होगी, कैद ही में तो रहूंगा। तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। यहाँ तुम्हारी हैसियत कैदी की नहीं है। तुम जब चाहो यहाँ से जा सकते हो, मगर अपनी जिम्मेदारी पर। डेविड सोच में पड़ गया। ये किस तरह साबित होगा कि तुम्हें हलाक करने की कोशिश का असल जिम्मेदार कौन है? ग्रे कलर की कार और उन दोनों अफराद का सुराग मिल गया है जिन्होंने कार में बम फिट किया था। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे पूछगुछ करने के लिए तुम्हें भी साथ ले चलता हूँ, ताकि हर बात तुम्हारे इल्म में बराह रास्त आ सके। मुझे मंजूर है, डेविड ने कहा। तो फिर तुम तैयार रहो, मैं तुम्हें साथ लेकर ही चलूंगा। वापस जनरल टेरिस के पास पहुंचा तो वहाँ सब लोग कोई एल्बम देखने में मसरूफ थे। इस एल्बम में तुम्हारे मतलूबा अफराद की तस्वीरें हैं अली। जनरल ने मुझे देखते ही कहा, आओ तुम भी देखो। मैंने जनरल के हाथ से एल्बम ले ली। उस एल्बम में तमाम ऐसे लोगों की तस्वीरें और कवायफ थे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो से या तो रिटायर हो गए थे या किसी वजह से उन्हें निकाल दिया गया था। एक तस्वीर पर मैं रुक गया। तस्वीर के नीचे उस शख्स के कवायफ और मौजूदा पता भी दर्ज था। उसका नाम बंस डले था और उसे रिश्वत और ब्लैक मेलिंग के इल्जामात में मुलाजमत से बरतरफ किया गया था। इस शख्स के नाम का विजिटिंग कार्ड और महकमे का शनाख्ती कार्ड मुझे फौरी तौर पर दरकार है, ताकि मैं जल्द अज जल्द हरकत में आ सकूं। मैंने जनरल से कहा और उसने इस बात में सर हिला दिया। तुम इस शख्स के मेकअप में उन लोगों से मिलोगे? तहजीब ने पूछा। हाँ तहजीब, मेरा प्रोग्राम यही है। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा अली? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम इन पर बराह रास्त हाथ डालो? अफरादी कुव्वत की जरूरत महसूस करो तो अली ग्रुप नहीं। मैंने हाथ उठाकर कहा, मैं अली ग्रुप के किसी रुकन को खतरे में डालना पसंद नहीं करूंगा। इसके अलावा रैंडल को ये एहसास दिलाना भी तो मकसूद है कि वो कई तरफ से घिरा हुआ है। कोई 2 घंटे बाद मैं उन लोगों के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। डेविड मेकअप में मेरे साथ था। गुज़श्ता 2 घंटे का वक्त बहुत मसरूफियत में गुजरा था।
जनरल टेरिस अगर भरपूर तरीके से मदद ना कर रहा होता तो मैं इतनी जल्दी और इतनी मुकम्मल तैयारियों के साथ इन लोगों पर दावा नहीं बोल सकता था। दरवाजा खुलने में देर नहीं लगी। दरवाजा खोलने वाला एक स्मार्ट और मुतनासिब अलकामत शख्स था। उसने सर से पैर तक हम दोनों को देखा। जी, उसने सवालिया अंदाज में कहा। मैंने कुछ कहे बगैर कैप्टन बंसडले का विजिटिंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। ओह, तो आपका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है, उसने एक तवील सांस लेकर कहा। लेकिन जनाब, विजिटिंग कार्ड तो कोई भी छपवा सकता है। इस बार भी मैंने मुंह से कुछ नहीं कहा और जेब से ताज़ा ताज़ा बना हुआ आइडेंटिटी कार्ड निकाल कर उसके हवाले कर दिया। उसने कार्ड को बड़े गौर से देखा। मैं तो था ही बंसडले के मेकअप में, इसलिए मुझे क्या फिक्र हो सकती थी। मेरा नाम विल्सन है। उसने कार्ड वापस करते हुए मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, कमरे में आ जाइए। ये गालबन आपके असिस्टेंट हैं। हाँ, मैंने कमरे में दाखिल होकर बैठते हुए मुख्तसर जवाब दिया। और ये मेरे दोस्त ग्राहम हैं। उसने अपने साथी का तारुफ कराया। हम दोनों आलमी सयाहत के इदारे से निकले हैं। देखिए इरादा किस हद तक पूरा होता है। आलमी सयाहत करने के लिए तो बड़ी रकम दरकार होती है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। मगर मैंने महसूस किया था कि विल्सन मेरे जुमले पर चौंका है। वो तो जाहिर है मिस्टर डले, पूरी दुनिया की सैर करना मजाक तो नहीं होता। जब आप लोग किसी नए मुल्क में जाते हैं तो किस किस्म की सरगर्मियों से अपने दौरे की इब्तिदा करते हैं? सरगर्मियों से आपकी क्या मुराद है मिस्टर डले? विल्सन ने मुझे घूरते हुए कहा। मेरा मतलब है, सबसे पहले तो आप अपने रहने के लिए कोई मुनासिब सा होटल तलाश करते होंगे। उसके बाद किराए की कोई कार हासिल करते होंगे ताकि बगैर किसी दखल अंदाजी की अपनी सरगर्मियां जारी रख सकें। मैं एहतजाज करता हूँ मिस्टर डले, विल्सन ने कहा। सरगर्मियों का लफ्ज आपने मुकर्रर इस्तेमाल किया है। मैं माजरत चाहता हूँ मिस्टर विल्सन, मेरा मतलब सयाहती सरगर्मियों से था। दूसरी बात यह कि आप अपनी यहाँ आमद का मकसद बयान फरमाइए, विल्सन ने कहा। ग्राहम अभी तक एक लफ्ज भी नहीं बोला था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे नजरों ही नजरों में हमें तोल रहा हो। आप मेरा शनाख्ती कार्ड तो देख ही चुके हैं। मेरा सेक्शन गैर मुल्कियों के मामलात देखना है। अपनी यहाँ आमद का अंदराज करा चुके हैं। इसके बाद अगर आपके महकमे का कोई कारिंदा हम तक रसाई हासिल करता है तो इसका मतलब यही है कि हमारे कागजात में कोई सुकम है। ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर विल्सन, मैंने कहा। दरअसल बाज़ औक़ात मैं जज्बा खैर सगाली के तहत भी गैर मुल्कियों से मुलाकात कर लिया करता हूँ। जरूरी तो नहीं कि जब सरकारी काम हो तभी एक दूसरे से मिलें। विल्सन ने एक तवील सांस ली। खुदा का शुक्र है, वरना मैं तो समझा था। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आप लोग क्या पीना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? चाय या कॉफी में से जो आप लोगों को ज्यादा पसंद हो हमारे लिए भी मंगा लें। तकल्लुफ ना करें मिस्टर बंसडले, विल्सन ने बड़ी बेतकल्फी से कहा। और अगर हार्ड ड्रिंक की ख्वाहिश हो तो आपकी खिदमत करके ड्यूटी के दौरान हम लोग हार्ड ड्रिंक से गुरेज करते हैं मिस्टर विल्सन, मैंने कहा। और विल्सन ने रूम सर्विस को कॉफी का ऑर्डर दे दिया। ग्राहम की नजरें मेरे लिबास पर जमी हुई थी। बेदाग सफेद कमीज, कीमती टाई और नफासत के साथ सिला हुआ 3 पीस सूट। मैंने सुना है गोटे हिल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत कम होती हैं। दफातन ग्राहम ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, आपने बिल्कुल ठीक सुना है मिस्टर ग्राहम, यहाँ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें इस कदर कम हैं कि गुजारा तक करना मुश्किल होता है, मैंने कहा। उसने एक बार फिर मेरे लिबास को हैरत से देखा। मेरे तो जूते भी बेहद कीमती और नए थे। मैंने महसूस किया कि ग्राहम कुछ कहते कहते रुक गया है। मैं यहाँ जज्बा खैर सगाली के साथ आया हूँ मिस्टर ग्राहम, लिहाजा आप जो कुछ भी कहना चाहें बेखौफो खतर कहें, मैंने कहा। दरअसल मैं सोच रहा था कि जब तनख्वाहें इस कदर कम हैं कि गुजारा तक करना मुश्किल होता है तो फिर तुम ये लिबास किस तरह अफोर्ड करते होगे? क्या तुम लोगों को कुछ इजाफी अलाउंस भी मिलते हैं? मिलते तो हैं मिस्टर ग्राहम, लेकिन वो भी बहुत कलील होते हैं। बस यूं समझ लें कि हमारी अशकशोई हो जाती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम भी क्या बातें ले बैठे ग्राहम, मिस्टर बंसडले हमारे मेहमान हैं। हमें यह जेब नहीं देता कि हम इनकी जातियात में इस हद तक मुदाखलत करें। मिस्टर ग्राहम ने अब तक किसी भी हद से तजावज नहीं किया, बल्कि गुफ्तगू तो मेरी पसंदीदा नहज पर चल रही है, मैंने विल्सन से कहा। मैं समझा नहीं मिस्टर बंसन, विल्सन ने मुझे उलझी हुई नजरों से देखा। हालांकि वो खूब समझ रहा था। उन दोनों को ही अंदाजा था कि उनके पास मेरी आमद किस मकसद के तहत हो सकती है। मैं खुद भी आपको यही बताने वाला था कि हम लोगों के दीगर ज़राए आमदनी क्या हैं। अरफ़े आम में इसे बालाई आमदनी कहा जाता है। रिश्वत, विल्सन ने बुरा सा मुंह बनाया। ये तो बहुत बड़ी माशरती बुराई है और बहुत सी बुराइयों को जन्म देती है। आप लोगों को इसके खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए। रिश्वत और लोग लेते होंगे जनाब, मैंने बज़ाहिर बुरा मानकर कहा। मैं तो एक एक पैसा हलाल करके लेता हूँ। आप रिश्वत की तारीफ कर सकते हैं,
اپنی پوزیشن سے ناجائز فائدہ اٹھا کر یا اس کام کے عوض کسی سے رقم لینا جس کی کرنے کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے رشوت ہے۔ آپ کی اس تعریف کی روشنی میں تو میں نے آج تک رشوت نہیں لی۔ میں نے اطمینان کی گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں رشوت لینے کے سخت خلاف ہوں مسٹر ولسن۔ تو پھر آپ کا کوئی خاندانی پس منظر ہوگا، دولت ورثے میں ملی ہوگی یا پھر آپ کوئی جز وقتی کام کرتے ہوں گے۔ گراہم بولا، آپ کا آخری اندازہ بالکل درست ہے مسٹر گراہم۔ میں جز وقتی کام کرتا ہوں اور اس کے لیے میرا ایک علیحدہ سٹاف ہے، ذاتی سٹاف، جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ دونوں میری باتوں میں بہت دلچسپی لے رہے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ الجھ بھی رہے تھے۔ میں نے ابھی تک اپنی آمد کا مقصد بیان نہیں کیا تھا۔ ڈیوڈ ریان بے حد مضطرب تھا، غالباً وہ ان دونوں کو پہچانتا تھا۔ میں نے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ بھی کیا تھا لیکن اس کی بے چینی کم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی یہ کیفیت گراہم اور ولسن سے بھی پوشیدہ نہیں تھی، مگر ظاہر ہے وہ اس کا سبب نہیں جان سکتے تھے۔ ویٹر کے آ جانے کی وجہ سے گفتگو کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہو گیا تھا۔ ویٹر کافی اور برتن رکھ کر چلا گیا تو گفتگو دوبارہ شروع ہوئی۔ تب تو آپ خاصے امیر آدمی ہوئے مسٹر ڈلے، ولسن نے کافی کی پیالی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ذاتی سٹاف رکھنا معمولی بات نہیں ہوتی۔ آپ کیا کاروبار کرتے ہیں مسٹر ڈلے؟ میرا سٹاف میرے لیے معلومات حاصل کرتا ہے مسٹر ولسن، اور میں وہ معلومات فروخت کر دیتا ہوں۔ اوہو، گراہم کافی کا گھونٹ لیتے لیتے رک گیا اور مجھے گھورنے لگا۔ میں بڑے سائنٹیفک طریقے سے کام کرتا ہوں۔ آپ میری آمدنی کو رشوت ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ غالباً تمہارا سٹاف غیر ملکیوں کے معاملات میں خصوصیت سے دلچسپی لیتا ہوگا، ولسن نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، اس لیے کہ تم خود بھی اس سیکشن میں ہو۔ ہم صرف غیر ملکیوں کو ڈیل کرتے ہیں جناب، اور وہ بھی صرف ان معاملات میں جن کا میرے سرکاری فرائض سے تصادم نہیں ہوتا۔ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا جناب۔ وہ دونوں مجھے گھورنے لگے۔ چونکہ وہ خود مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے اور ان کے دلوں میں چور تھا، لہٰذا ان کا چوکنا ہو جانا لازمی تھا۔ گوٹے ہل آنے والے تمام غیر ملکیوں سے تم اسی طرح ملنے جاتے ہو جس طرح ہمارے پاس آئے ہو؟ ولسن نے پوچھا۔ ارے نہیں جناب، اتنی فرصت کس کے پاس ہوتی ہے؟ خیر سگالی کا دورہ میں صرف اس وقت کرتا ہوں جب کام بنتا نظر آ رہا ہو۔ یہ بڑا واضح اشارہ تھا۔ وہ یہ تو سمجھ گئے تھے کہ میں ان کی کسی حرکت سے واقف ہو گیا ہوں، لیکن یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ میں ان کے تمام کرتوتوں سے واقف ہوں۔ تو یوں کیوں نہیں کہتے کہ تم بلیک میلر ہو؟ گراہم نے متنفرانہ لہجے میں کہا۔ میرے لیے جتنے زیادہ خراب الفاظ استعمال کرو گے اتنا ہی اپنے حق میں برا کرو گے۔ میں حرام خور نہیں ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، تب کہیں جا کر مجرموں سے تھوڑا بہت حق المحنت وصول کر پاتا ہوں۔ اگر ہمیں پہلے علم ہوتا کہ تم اتنے رقیق اور گھٹیا کام میں ملوث ہو تو تمہیں اپنے کمرے میں گھسنے بھی نہیں دیتے، ولسن نے غصے سے کہا۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پر اس کے محکمے کو اس کے کرتوتوں سے آگاہ کر دینا چاہیے، گراہم نے کہا۔ چھوڑو گراہم، جو کچھ یہ کرتا ہے یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ ہم غیر ملکی ہیں، ویسے بھی ہمیں گوٹے ہل کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان لوگوں کا تو پورا نظام ہی بگڑا ہوا ہے۔ میں ان لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ ان کا پہلا حربہ تھا۔ وہ مجھے خوف زدہ کر دینا چاہتے تھے۔ یہ شخص ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے ولسن، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی دھمکی برداشت نہیں کی۔